भगवते वासुदेवाय। गीता वचन मन वचन कर्म द्वारा काहारी हानि कर नहीं। नले निश्चिंत आपण मध्य कर्मर फल अनुसारे हानि आसीब एवं आपणक जीवन में भोगवाक पड़े। समस्तंकर हितैषी मित्र व मित्रता बढ़िले अनेक साहाय्य एवं सुखी हुए। जदि मित्र तारे कलुषिका वा खराब आसे तेबे जाली पुड़ी निया परी संपूर्ण ध्वंस कर दिए। जदि कौन दुखी को देख ताहार दुख दूर करने चेष्टा कर देइथिले पाई संकीर्ण मनोवृत्ति दूर करी महात्मा हेबाकु चेष्टा कर। निश्चिंत आपणक जीवन सरस सुंदर एवं महान हेब। दुख एवं सुख गोटे टंकार दुईटी पाख। मन को उभय अवस्था स्थिर रखी दुख रे हर्ष पाई और सुखर वृद्धि पाई चेष्टा कर। फल भगवान हाथ रे रख। जेपरी अज्ञानार वशीभूत हुई मोह कौनसी प्रकार अपराध हुई जाए से ही परी अन्य द्वारा मध्य हुए। एक कथा जानी अन्य द्वारा यदि आपणकर प्रति कौनसी आचरण अन्याय होउछि तेबे आपण भयभीत किंबा चिंतार रुहतु नहीं। निश्चिंत आपणकर फल एवं सुख मिलिब। निजर कर्तव्य निष्ठा करी जाओ कारण तार फलस्वरूप मिलुवा दुख बा सुख प्रति अनासक्त रही संतोष लाभ करंतो। सर्वत्र कलह वसंती मूलरे निजर व्यक्तिगत उच्छृंखला रही था। यही लक्ष्य करी निज जीवन संयम और मर्यादार प्रतिष्ठा कर। निजर वाणी और व्यवहार को मधुर कर। निजे कर्तव्य निष्ठार सह आवश्यक तेबे फलस्वरूप आपको निश्चिंत भल फल मिले। भगवान काहारी प्रति अन्याय कि काहारी प्रति अनासक्त नहती। समस्त को सर्वोपरि मंगल आधार रे फल प्रदान करती। प्रत्येक परिस्थिति पर्यालोचना करी निज धर्म एवं कर्तव्य दृढ़ संशय चित्त व विक्षिप्त चित्त हुई इतस्त हुआ नहीं। अभिमान एवं अहंकार मदरु मुक्त हेबा उचित। अमर्ष अर्थात अहिष्णुतार मुक्त रुहंतो। तुमे काहारी को भय कर नहीं किंबा काहारी को भय प्रदर्शन कर नहीं। न भगवान सबू देखुचंती। कर्म जड़ी रे आपण फसी जाई पारंती। प्रत्येक परिवर्तनशील परिस्थिति अनुसार निजक खाप खुआई उद्वेग एवं अस्थिरतार मुक्त रुहंतो। निज कार्य निज हस्तरे करी आत्मगौरव लाभ करंतु। अन्य उपर निर्भर करने अभ्यास छाड़ी दिंतु। मन वचन कर्म व लोक व्यवहार शुद्ध व पवित्र रुहंतु। विवेकपूर्ण अभ्यास द्वारा निजर क्षमता एवं कर्म कुशलता वृद्धि करे। कर्म सरिया परे तार फल आशा न रखी अन्य शुभ कार्यर मनोयोग करंतु। प्रतिकूल फल प्राप्ति हेले व्यथित न हुई मन को शांत रखंतु। देश प्रतिकूल परिस्थिति आतुरता त्याग करिवे। शत्रु प्रति और मित्र प्रति समान व्यवहार करी मानसिक समता स्थिर रखंतु। मान एवं अपमान रे निजर मानसिक स्थिति समान रखियो। निंदा हेउ वा स्तुति हेउ उभय परिस्थिति मन संतुलित और स्थिर रखियो। वाणी संयोग ठीक रखी आवश्यक एवं उचित मात्रा रे यार
କୁପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ପୂଜା ପବିତ୍ରତା ସରଳତା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅହିଂସା ସଦାଚାର ପାଳନ ଏସବୁକୁ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଯାହାର ପ୍ରଣାମ କରିବାର ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ ସେ ନିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈବୁଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ସେବା କରେ। ସେ ସଦାଚାର ପରାୟଣ। ତାହାର ଆୟୁ ବିଦ୍ୟା ଯଶ ଓ ବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପାପ କର୍ମ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଉଦ୍ଭୋଗ ଚିନ୍ତରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଚିତ୍ତ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ କର୍ମରୁ ଯଥାର୍ଥ ବିରତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ହିଂସା ଚୋରି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଆଦି କର୍ମରୁ ବିରତି ରୁହନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପାପ କର୍ମ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ପୋଷଣ କରେ ତେବେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ସଦାଚାର ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଶିଷ୍ଟାଚାରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶ କରି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରି ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଯେପରି ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ସେହିପରି ଜଗତରେ ଏକମାତ୍ର ଶିଳା ସଦାଚାର ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାରର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଚଳିବା ଉଚିତ। ଶିଷ୍ଟାଚାର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମିତ୍ର ଏକମାତ୍ର ବନ୍ଧୁ ରକ୍ଷକ ଧନ ଓ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଶିଷ୍ଟାଚାରର ପାଳନ ସର୍ବଦା ଯତ୍ନର ସହକାରେ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟବହାରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଆଚରଣ ଶୁଭା ହିଁ ଶିଷ୍ଟତା। ବିଭିନ୍ନ ସଦ୍ଗୁଣର ସମନ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହାକୁ ଶିଷ୍ଟତା କୁହାଯାଏ। ପାରସ୍ପରିକ ସମାଜର ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ତଥା ମୈତ୍ରୀପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଲକ୍ଷଣ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁଣର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିବାର ମାର୍ଗ ସୁଗମ ହୋଇଯାଏ ସେହି ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣ ମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା ସନ୍ତୋଷ ସରଳତା ସହାନୁଭୂତି ସଜନତା ଆଦିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ମିତ୍ରତା ଏବଂ ଅମୃତତ୍ୱ ସଦ୍ଗୁଣ ଏକନିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୈତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସଦାଚାର ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ହୋଇଥାଏ। ଅଶିଷ୍ଟ ଅସଂଯମୀ ସଦାଚାର ବିହୀନ ଲମ୍ପଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଳାହଳ ପରି ଭୟଙ୍କର। ଶିଷ୍ଟାଚାର ସଦାଚାର ନୈତିକତା ଇତ୍ୟାଦି ସମୁଦ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନଥାଏ ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶରେ ତାର ଆସ୍ଥା ନଥାଏ ଯଦି ତାଠାରେ ହୃଦୟତାର ତଥା ସାତ୍ବିକତା ନଥାଏ ତେବେ ତାଠାରୁ ମାନବିକତା ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦମନ କରି ଅନ୍ୟର ଉପକାର ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ଥାଏ ତାରିଠାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ଆଭାସ ମିଳେ। ନିଜର ହୃଦୟକୁ ବିଶାଳ ଏବଂ ଉଦାର କର। ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ କରୁଣା ସହାନୁଭୂତି ପରିଧି ବିସ୍ତାର କର। ଯେ ନିଜ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟର ହିତ ଚିନ୍ତା କରି ଲାଗି ରହି ସେହି ମାନବକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ମହତ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନୈତିକତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିନା ମାନବତାର ମାର୍ଗରେ ସଦାଚାରର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର। ଆମେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟବହାର ସଦାଚାର ଆନ୍ତରିକତା ସହାନୁଭୂତି ଆଶା କରୁ। ତାହା ନ ପାଇଲେ ତାକୁ କଟୁ କଥା କହୁ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ସଦାଚାର ପାଳନ କରୁନାହୁଁ। ନିଜେ ନିଜକୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ ମନୁଷ୍ୟ କରି ଗଢ଼ି ପାରିଲେ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ଅସତ୍ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କମିଗଲା ବୋଲି ଜାଣିବ। ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଚାରକ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଲୋକକୁ କହିବାକୁ ଚାହଁ କି ସେ ଅସତ୍ ଅନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛି ତେବେ ତୁମେ ନିଜେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଉପସ୍ଥାପିତ କର। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସଭ୍ୟତା ଆଚାର ବିଚାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖେ ତାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ମାନେ। ତୁମେ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଅନୁକରଣୀୟ କରି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ଅଧିକ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଉପକାର କରିବାର ଶିଷ୍ଟାଚାର ବିହୀନ ସଦାଚାର ବିହୀନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ପଶୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାଚାର ଶିକ୍ଷିତ ପାଇ ନାହିଁ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଯାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ମାନବିକତାର ଜ୍ଞାନ ଯାହାଠାରେ ନାହିଁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ପ୍ରତି ଯାହାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗଣିବା ଅପେକ୍ଷା ପଶୁ ରୂପରେ ଗଣିବା
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠିକ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଆତ୍ମିକ, ସାମାଜିକ ଇତ୍ୟାଦି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ବା ଧନ ଉପାର୍ଜନ ମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନକୁ ଆଦର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାନବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ତାର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯାଇ ମାନବ ତେଜସ୍ୱୀ, ମନସ୍ୱୀ, ପରାକ୍ରମଶୀଳ, ଧୀର, ବୀର ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ହେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ଆସନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ କଥାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ବା ପତ୍ନୀ ପାଖରେ କୁହାଯାଇ ନଥାଏ ସେଟା ହେଉଛି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା। ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଛପାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଏପରିକି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ସତ କହିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କଟୁ ସତ୍ୟ ଅଛି କହିଲେ ଜନ୍ୟ ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ସମୟର ଗତିରେ ମାଡ଼ ମାରୁଥାଏ। ସେହି ପରି କିଛି କଥାକୁ ପତ୍ନୀର ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ। ସେହିପରି ପିତା ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କ୍ରୂର ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଜାଣି ରଖ ଯେ ଯଦି ପିତାମାତା କିଛି ବି କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ ଏବଂ ଆପଣ କୁତ୍ତା ଭଳି ନ ଭୋଗି ନିଜେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତାହା ନିଅ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଯଦି ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର ଉଦ୍ଧତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ସରଳ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ଯଦି ମିଛେଇ ହୋଇଥାଏ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ତାର ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ। ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଠିକ ହୁଅ, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।